Hi everyone, welcome back to my YouTube classes. In today's class we are going to study about A to Z study, means the complete revision of English pedagogy, on which I have framed a very important, reliable, trusted and most expected questions which are going to appear in the examination. Hello ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೆಡಗಾಜಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದೆನ್. The first question is, the main purpose of diagnostic evaluation is to compare learners with each other, to identify learning difficulties and their causes, to assign grades, to compare schools anta ide. Illi the right answer for this question is to identify learning difficulties and their causes. Means the diagnostic evaluation is conducted before instruction or after poor performance by the students to find the reasons why they have done poor in the exams and plan remedial teaching. Okay, so here option A, C, D are not so relevant. So therefore option B is the right one for the diagnostic evaluation. So let's move on to the next question, that is, according to Brunner, learning is most effective when students memorize facts, students discover knowledge themselves, teacher explains everything, students copy notes anta ide. So here the right answer for this is students discover knowledge themselves anta. ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೂನರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೂನರ್ ಅವರ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. The next one is, language errors are evidence of learning is a belief of which theory anta kelidare. Behaviorism, constructivism, structuralism, cognitive code theory anta ide. Here it's nothing but the errors are evidence of learning and it comes under constructivism ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂರಚನಾವಾದದ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಸೇ ಎರರ್ಸ್ ಶೋ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಕ್ರಾಶನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ monitoring is possible when focus is on fluency, focus is on accuracy and grammar rules, no rules are learnt, only listening is practiced anta ide. Illi Crossan's monitor model states that monitoring is very possible when the focus is on accuracy and grammar rules. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ದ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕ್ರಾಶನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore, then let's move on to the next question. The natural order hypothesis states that grammar rules must be learned first, language structures are acquired in a predictable order, all rules must be memorized, students decide what to learn anta. Here the right answer for this question is option B, that is language structures are acquired in a predictable order anta. ಓಕೆ, ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ BICS ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ BICS ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ okay. Here it stands for option B, that is basic interpersonal communication skills is the right answer. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 1 to 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ, ವಿದಿನ್ 1 to 2 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಭಾಷೆ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಲಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಗು. So that is the and everyday conversational language, it helps to develop these basic interpersonal communication skills among our learners anta helbodu. Then let's move on to the next question. Reflective teaching improves classroom practice by repeating same methods, analyzing own teaching and modifying strategies, increasing teacher talk time, completing syllabus fast anta ide. Here the right answer for this is
ಎನಲೈಸಿಂಗ್ ಓನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಬೋಧನೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Okay, the next question is, the most suitable tool to assess a speaking skill is. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್, ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್, ಅಸೆಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನರ್ ಅಂತ. The next question is, the teacher acts as a facilitator, reflects teacher-centered classroom, learner-centered classroom, lecturer method, traditional approach ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The teacher acts as a facilitator. It comes under the learner-centered classroom. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಸುಗಮಕಾರನಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಗು ಕೇಂದ್ರಿತ ಒಂದು ತರಗತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮಗು ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Therefore option B is the right one. The next one, affective filter will be high when the learner is relaxed, anxiety and fear are high, student is confident, teacher is supportive ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So affective filter. So here the right answer for this is option B, that is anxiety and fear are high. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು, ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ B is the right one. The next one, a test that measures learning during instruction is summative, formative, placement, qualitative ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That measures the learning during instruction. Here the right answer for this is option B, that is formative assessment ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. It measures the learning during instruction ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಆ ಕಲಿಕಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೇಗೆ ಕಲ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Then let's the question, role play plays or helps mainly in developing mechanical writing, real life communication skills, translation skills, memorization skills ಇದೆ. Here the right answer for this is the real life communication skills we are going to develop by using the role play method. Okay, it develops that skill. The next one is, metacognition means knowing facts, thinking about one's own thinking, reading silently, listening in groups ಅಂತ ಇದೆ. Here metacognition is nothing but thinking about one's own thinking is the right one. Therefore option B is the correct. Then let's move on to the next question, that is, individual differences are due to genetics only, environment only, both heredity and environment, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸು, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ, ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ದ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲರ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಲಿಯುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಸೊ therefore C is the right answer. Next one is, scaffolding is effective because it limits learner independence, it provides temporary support to reach higher learning levels, it punishes errors and increases rote learning ಅಂತ ಇದೆ. As we all know that scaffolding means it provides temporary support to reach higher learning levels among the learners. Therefore option B is the right one ಅಂತ. The next question is, in inclusive classrooms the teacher must use same method for all, give differentiated instruction, separate children with disabilities, decrease syllabus ಅಂತ ಇದೆ. Here for this question the right answer is option B, that is give differentiated instruction. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. The next one is, VAK learning refers to visual, auditory, kinesthetic learning styles, vocabulary and knowledge, value awareness knowledge, virtual academic knowledge ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer for this is visual, auditory, kinesthetic learning ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ನೋಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
So that is the VAK, VAC, it refers for this one. Therefore option A is the right one. The next question is continuous and comprehensive evaluation focuses on marks only, all-round development and regular assessment, only final exams, punishment and control anta ide. Here, as we all know that the main intention of conducting CCE is nothing but to bring the all-round development among our learners and do the regular assessment anta. Therefore option B is the right answer. ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So therefore option B is the right one. Next question is transfer of learning occurs when new learning helps in future learning, teacher scolds learners, students copy notes, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. The next one is the structural approach focuses mainly on vocabulary development, teaching language patterns and structures, literary skills, translation ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. The structural approach focuses mainly on teaching language patterns and structures. Okay, that is the B is the right answer. Next question is the functional approach emphasizes language forms, real purpose of communication, that is functions, only grammar and only oral drill anta ide. Here the right answer for this, the real purpose of communication. Okay, the functional approach emphasizes the real purpose of communication. So therefore B is the right one. Let's move on to the next question. Summative assessment is also known as anta kelidare. Assessment for learning, assessment of learning, diagnostic evaluation, informal evaluation anta ide. Here the right answer for this is option B, that is assessment ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Then next question is the teacher uses advanced organizers to give homework, activate prior knowledge before teaching, correct errors, assign grades ಅಂತ ಇದೆ. Here the right and apt answer is activate prior knowledge before teaching ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The next question is error analysis helps the teachers to punish students, identify sources and patterns of mistakes, finish the syllabus quickly, increase discipline anta ide. Here the right option for this is identify sources and patterns of mistakes, identifying why learners make errors and help them in planning remedial teaching. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಈ ಒಂದು ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಮೆಮೊರೈಸಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. As we all know that fluency in speaking refers to speaking any language without hesitation and with natural flow ಅಂತ. ಒಂದು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿ. The next question is integrating skills means
ಅಂದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ LSRW together with the different activities ಅಂತ. Therefore option B is the right one. The next question is, reflection in teaching refers to repeating content, self-evaluation of teaching performance, memorization, discipline management ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the reflection in teaching ಒಂದು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ಪ್ರತಿಫಲನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Therefore option B is the right one. Next one is, the most suitable evaluation tool for performance based learning is multiple choice test, portfolio assessment, true or false test, fill in the blanks ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the suitable evaluation tool for performance based learning. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಯರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಗು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, language learning becomes meaningful when students learn definitions, language is used in context, students memorize rules, students copy from the board anta ide. Here language learning becomes meaningful when language is used in context. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮಗು ಅದನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Let's move on to the next question. The term phoneme refers to the smallest meaningful unit, smallest unit of sound, word group, accent anta ide. As we all know that phoning is nothing but it's related to sound, phonetics. The smallest unit of sound is called as the phoneme, whereas morpheme it refers to the smallest meaningful unit agutte, whereas accent bandre it comes for stress agutte. So therefore option B is the right one anta. Let's move on to the next question. Bloom's highest level of learning, what does it indicate? Remember, apply, evaluate, create anta ide. As we all know that when the child reaches the highest level of learning and it starts creating its own ideas and the creativity, ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. therefore right answer. And next question is, the lowest level of Bloom's level of learning ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಅನಲೈಸ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡುವ, ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಒಂದು ಲೋಯೆಸ್ಟು, ಹೈಯೆಸ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಯೋಜನೆಯಾದ ಬೋಧನೆಯ ಅನುಭವ ಏನಿರ್ತೈತೆ, ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ, ಅದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Okay, next question is, intensive reading focuses on speed reading, close study of text for detailed understanding, reading stories for pleasure, reading newspapers anta kelidare. Here it's nothing but a close study of the text for detailed understanding. It comes under intensive. Extensive antandre it's reading for pleasure anta agutte. So therefore option B is the right one. The next question is, a class where students sit in a circle encourages. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಏನನ್ನು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಟೀಚರ್ ಡಾಮಿನೇಷನ್, ಕಾಪಿಂಗ್, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ರುಬ್ರಿಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಕಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತವೆ, ಏನನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್
ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾನಕಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾನಕಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, a test conducted at the end of a course is formative, summative, diagnostic, placement ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. As we all know that the test conducted at the end of the course is nothing but summative assessment ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, therefore that is the right answer. The next question, in language classrooms, real life situations can be created using role play and simulation, copying notes, translation, silent reading only ಅಂತ ಇದೆ. Here the right answer is role play and simulation ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು right answer. The next question is, the best method for teaching vocabulary is memorizing dictionary meanings, using it in meaningful context, copying 10 words daily, translating every word ಅಂತ ಇದೆ. Here using it in meaningful context, it develops the vocabulary level among the students ಅಂತ. The next question is, a learner-centered classroom gives importance to teacher talking only, teacher learner participation and autonomy, exams only, rote learning. A learner-centered classroom always gives importance to the learner's participation and autonomy. So therefore option B is the right one. Let's move on to the next question, that is the purpose of brainstorming is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಜನರೇಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ವಿತೌಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್, ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಟು ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ವಿತೌಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Okay, next question is, skimming means reading for oral idea or just quickly, reading every word, reading for specific information, reading loudly ಅಂತ ಇದೆ. So the skimming is nothing but reading for ಓರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್, reading for specific details, reading slowly, reading loudly ಅಂತ ಇದೆ. Here the right answer for this, as I said, reading for specific details or information is called, and it comes under scanning. And the next question is, interaction refers to, ಇದು interaction ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಂವಾದ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. ಟೀಚರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಟು ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, whether it is a teacher or students, or whether it is father or mother, parent, friends, like this, whoever it may be, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. therefore two-way communication between teacher and student is the right answer. The next question is, affective domain deals with ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. knowledge, skills, attitude, values and emotions and writing speed ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here it's nothing but the affective domain, it deals with the attitudes, values and emotions of the learner ಅಂತ. therefore option C is the correct one. The next question is, in communicative activities, error correction should be immediate and strict, ignored completely, delayed and indirect, punishment based. As I've already discussed in many videos, here the communicative activities, the error correction should be delayed and indirect ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ತಿದ್ದುವಂಥದ್ದು. therefore option C is the right one. The next question is, micro teaching includes, ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, 45-minute ಲಾಂಗ್ ಸೆಷನ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ರೀಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯೋಜನೆ, ಕಲಿಸೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಮಾಯಿತಿ ಪಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಮರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತೆ ಮರು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ದ ಟರ್ಮ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಾಲಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮದರ್ ಟಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ 2 languages, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ 3 languages, ನೋ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ 2 languages ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಾಲಿಸಮ್. The next question is, in a constructivist classroom, the teacher should primarily
deliver lectures, facilitate problem solving and discovery, give notes to memorize, ask students to repeat answers ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ತರಗತಿ, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಂತ, ಲರ್ನರ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ACET ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಟ್ ಒನ್. The next question, the process where learners reflect on their own learning progress is called as peer assessment, self-assessment, summative evaluation, drill practice ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The process where learners reflect on their own learning progress. So it's nothing but the option B, self-assessment, ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅಟೋನಮಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ, ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಗು ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ CLT, errors are considered signs of failure, natural part of learning, must be punished, should be immediately corrected ಅಂತಿದೆ. As we all know that in CLT, communication language teaching ಅಲ್ಲಿ natural part of learning ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎರರ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. Therefore, that is the right one. Let's move on to the next question. Learning that takes place accidentally without intention is called. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಗೈಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಕಲಿಕೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, which method uses mother tongue strategically without rejecting it? Direct, bilingual, grammar translation method, ALM means audiolingual method ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಅ ಟೀಚರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, lecturer method, random grouping ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ಟೀಚರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲರ್ನರ್. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು? ಬ್ರೂನರ್, ಹೋವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್, ಡಿವಿ, ಬಂಡೂರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋವರ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಇದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಂತ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಕಾಲ್ಪ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್. Okay, that comes under here the cognitive, academic, language proficiency ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಥ್ರೂ, ಇದು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಮೆಮರೈಸೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಆಕ್ಟಿವೈಸ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, the most suitable strategy to teach vocabulary in context is dictionary reference only, using reading passages and meaning guessing, memorizing word list, rote repetition. Here the right and opt one is using the reading passages and meaning guessing ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ನೋಡಿ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್.
The next one is a role of ICT in language learning is mostly information copying, interactive practice and exposure, punishment prevention, eliminating teachers ಅಂತ ಇದೆ. The role of ICT in language learning is interactive practice and exposure ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು right answer. So let's move to the next question. In a language class, pair work increases. Teacher talk time, student talking and cooperation, written test, quiet listening. Here in language, pair work increases, student talking and cooperation is the right one. The next question is, which test measures specific learning difficulties ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ which test measures specific learning difficulties? Here it's nothing but diagnostic test ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Okay, then next question is, the affective filter hypothesis focuses on emotional barriers affecting language learning, mechanical drills, physical posture, written tasks ಅಂತ ಇದೆ. affective filter hypothesis focuses on, here it's nothing but ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಜಿಗ್ಸಾ ಮೆಥಡ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಜಿಗ್ಸಾ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. The next one is, the audiolingual method discourages. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಮರನ್ನು, ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಟೀಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Okay, that is the authentic material. The next question is, a student unable to decode words in reading faces difficulty in fluency, phonemic awareness, speaking, comprehension alone. A student unable to decode words ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫೋನೆಮಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೋನೆಮಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ದ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಟೀಚಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. Therefore, option A is the right one. Next question is, learning style that depends on images and diagrams is. ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯ ಶೈಲಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಇಮೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಟರಿ, ವಿಜುವಲ್, ಕ್ಯಾನಿಸ್ಥೆಟಿಕ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಿಜುವಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಏಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ. Next one is, the purpose of questioning strategy is to check attendance, stimulate thinking and check understanding, waste time, control discipline. Now, the purpose of questioning strategy is to stimulate thinking and check understanding of the students about the particular topic. ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Therefore, option B is the right one. The next one, the best corrective feedback for spoken errors: immediate interruption, delayed feedback, angry correction, and ignoring always ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ the right answer for this delayed feedback is the right one, as we already studied about this one. Okay, the next one is, true learning happens when. ಇಲ್ಲೇ ನೈಜ ಕಲಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ಡ್, ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲಿ, ಕಾಪಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲಿ, ದೆನ್ ದ ಟ್ರೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ಸೋಷಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ Vygotsky,
Chomsky, Skinner, Piaget ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here as we all know that it's the socio-cultural approach was proposed by Vygotsky. Okay. Next one is input should be slightly above the learner's level refers to LAD, that is I+1 hypothesis, scaffolding, constructivism ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ I+1 hypothesis ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ದಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ summative assessment is also called as, we already discussed this one, the assessment for learning, assessment of learning anta. Here the assessment of learning, it is the right answer for this one. The next question is learning begins with motivation, homework, dictation, exams anta. ಇಲ್ಲಿ learning begins with motivation of the teachers. Okay, therefore motivation is the right one. Next question is a test that checks readiness for a program is. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟು ರೆಡಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ದ ರೆಡಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್, vocabulary ಫಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ to make them understand the grammar. So it is deductive means. The next one is a classroom interaction pattern IRF means anta kelidare. Interaction, reading fluency, initiation, response, feedback, international response framework, idea, review, feedback anta kelidare. ಈ ಥರ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ initiation, response, feedback anta. Okay, that is the right one. The next question is HOTS questions aims to develop anta kelidare. HOTS means high order thinking questions ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸ್ಕೀಮ್ ಈ ಥರ HOT questions aim to develop remembering only, application, analysis, evaluation, creation, copying, yes or no testing. Here the right answer is application, analysis, evaluation and creation. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಐ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥಿಂಕ್, ಪೇರ್, ಶೇರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ fear, collaboration and discussion, memorization, dictation. It's nothing but the collaboration and discussion. It improves collaboration, discussion ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Therefore option B is the right one. The next question is listening comprehension depends on. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲಿಸುವ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here the right answer is background knowledge plus context plus prediction is the right answer. Okay, the next question is the teaching philosophy education is life itself belongs to John Dewey, B.F. Skinner, John Piaget, then Noam Chomsky ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಮ್ ಕಾಮ್ಸ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಪಿಯಾಜೆ, ಸ್ಕಿನ್ನರ್, ಜಾನ್ ಡ್ಯೂಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಜಾನ್ ಡ್ಯೂಯಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್. Next one is remedial classes aim to correct learning gaps, increase syllabus, reward bright students, punish late learners. As we all know that remedial classes aim to correct the learning gaps which took in the classes. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ KWL ಚಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋ, ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಲರ್ನ್ಡ್, ಕೀವರ್ಡ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾಲೆಜ್, ವೈಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೀಪ್, ವರ್ಕ್, ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋ, ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಲರ್ನ್ ಅಂತ. ಸೊ that is the right one. And next question is rubrics improve assessment by setting clear scoring criteria, causing confusion, only ranking, no feedback ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ the right answer is setting clear scoring criteria. They help the rubrics improve assessment by setting clear scoring criteria ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So therefore option A is the right one. Next one is the natural order hypothesis states that
Grammar structures are learned in a fixed, predictable order. Children learn grammar by memorizing rules. All structures are learned randomly. Adults learn faster than children ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ grammar structures are learned in a fixed, predictable order. Krashen says that language structures develop in a natural sequence regardless of teaching order. Okay, so then remaining B, C, D, they are not relevant, and I have given the explanation why they are not relevant anta. Let's move on to the next question, that is, in an active classroom the teacher plays the role of dictator, facilitator, knowledge transmitter only, listener only. As we all know that he is plays as the role of a facilitator ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, because he guides the students, he supports the students, and he will not command them. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. therefore facilitator is the right one. The next question, which approach supports language learning through real life meaningful situations ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ CLT, ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ವೇಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್. ಒಂದು ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಮಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ, ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಮೆಮರೈಸೇಷನ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸರಿ. ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮಗು ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್, ಅವನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗುಣಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೀಪರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಗುವಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮಗು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತರಗತಿಗಳಿರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ತರಗತಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 60, 70, 80 ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಮೆಥಡ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. Let's move on to the next question. The affective domain in Bloom's taxonomy deals with knowledge, skills, attitudes, values, emotions, writing ability. As we already learnt about this one, the Bloom taxonomy deals with the attitudes, values and emotions of the learner anta. Therefore option C is the right one. The behaviorist theory of language learning emphasizes habit formation through drills, natural acquisition, social interaction, problem solving. Here the right answer is nothing but habit formation through drills. ಇಲ್ಲಿ BF Skinner ಹೇಳ್ತಾರೆ reinforcement plus imitation. Okay, they will take together. The next question is which type of reading improves global meaning and fluency ಅಂತ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್, ಲೌಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಕೋರಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. which type of reading improves the global meaning and fluency? It comes under the extensive reading. Okay, and next one is the psycholinguistic approach focuses on habit formation, mind processes involved in language, memorization of text, translation skills anta ide. Here the right answer is nothing but option B, that is mind processes involved in language anta. Therefore B is the right one. Next question is call technique stands for anta kelidare. Illi call antandrenu ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ technique it stands. Okay, then next question is schema activation refers to using prior knowledge to understand new content, memorizing, copying, reading aloud. Here the schema activation means using prior knowledge of the students to make them understand the new topic, new content which we are going to teach in the classroom. So this two option A is the right one. Dear friends, one more question.
The source of authentic vocabulary learning is dictionary, context and exposure in real life, rote memorization, list reading ಅಂತ ಇದೆ. Here the right answer is context and exposure in real life. It gives the authentic vocabulary learning opportunities. So therefore option B is the right one. Next one is the classroom questions that lead to deep thinking are called as closed questions, open-ended questions, yes or no questions, repeated questions. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ which definitely will help you to crack the TET examination. If you like the video, please subscribe, like, comment and share the video with your friends. Till then, take care, and next video I will come up with a few more questions, ideas, and I will try to guide you and help you to crack the exam. Thank you.